Hello friends, today I welcome all of you on our YouTube channel. Friends, in 10th Standards English 2.2, The Boy Who Broke the Bank. In last session, we understood about part 1 and today we are going to understand about part 2. So before going to start the part 1, let me revise it. In part 1, we understood about the talking between Nathu and Sitaram. Sitaram understood how Nathu was totally angry with his job. Even we understood about the talking between Mrs. Srivastava and Mrs. Bhushan. Mrs. Srivastava told Mrs. Bhushan that the bank cannot pay its employees. It was very shocking news for Mrs. Bhushan. So she immediately she left their talking and she ran to search her husband. She was finding him to tell the news to him. So she saw him before the shop of Kamal Kishore, the photography shop. Here, when she met him, when Mrs. Bhushan met Mr. Bhushan, she told the news, and it was really shocking news. The news was very shocking to Kamal Kishore also. So therefore, he questioned there which bank and what bank. And in this way, the talking was going on at that time. Till that moment, we understood in last part. Let me proceed for the second one. So our textbook, see our textbook, page number 50. No, but my neighbor has, he exclaimed, and he called out over the low partition to the keepers of the barber shop next door. Deepchand, have you heard the latest? The Peoplenagar Bank is about to collapse. You would better get your money out as soon as you can. Actually, Mrs. Bhushan, she told Kamal Kishore if he had his account in that bank. At that time, Kamal Kishore answered, actually, he had no account in that bank, but his friend, Deepchand. Deepchand was a barber. His shop, barber shop, was by side of the shop, by side of his own shop, and there Mr. Kamal Kishore, he told Deepchand that Peoplenagar Bank was going to collapse. It was going to collapse. So he advised him to take out his money as soon as it was possible for him. In this way, there was talking between Deepchand and Kamal Kishore. See the next. मित्रांनो, या ठिकाणी कमल किशोर यांना ज्यावेळेस ती बातमी कळते की बँक ही दिवाळखोरीला निघालेली आहे, तर ते म्हणतात माझं अकाउंट त्या बँकेत नाही, परंतु त्यांचे शेजारी असलेले जे दीपचंद आहेत त्यांचं अकाउंट मात्र त्या बँकेत आहे. म्हणून ते त्या दीपचंदला वाकून त्या ठिकाणी सांगतात की दीपचंद, तुम्हाला त्या ठिकाणी बँकेबद्दल माहिती कळाली का? जर ती माहिती कळाली असेल तर लगेचच तुम्ही तुमच्या बँकेच्या अकाउंटमधून तुमचे पैसे काढून घ्यावेत. या पद्धतीने ते दीपचंद यांना सल्ला देतात. त्यावेळी दीपचंद काय करत असतात बघा मित्रांनो. Deepchand who was cutting the hair of an elderly gentleman was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. As soon as Deepchand heard the news, he was quite shocked. He was startled. So in that shop, he nicked the right ear. He nicked the right ear of his customer. जेव्हा ते ही बातमी ऐकतात त्यावेळेस ते आपल्याकडे आलेल्या कस्टमरचे केस त्या ठिकाणी कापत असतात आणि ही बातमी एकदम शॉकिंग असल्यामुळे त्यांना धक्काच बसतो आणि त्यामुळे त्यांच्या कस्टमरच्या राईट कान जो आहे, ज्याला आपण म्हणूया उजवा कानाला त्या ठिकाणी खरचटलं जातं, जखम होते. द कस्टमर एल्प विथ पेन अँड डिस्ट्रेस. पेन बिकॉज ऑफ द कट अँड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज ही हॅड जस्ट हर्ड. The customer pain there. The customer yelled there. He cried there.
तो ओरडतो. ही yelled there in pain and distress. Pain in sense that it was cut to his right ear, and distress means disappointed in sense that he had bank account in that bank. म्हणजे मित्रांनो, त्याला इजा त्या ठिकाणी पोचते आणि तो निराश पडतो. इजा अशी पोचते की त्या बातमीमुळे त्याच्या कानाला खरचटतं, इजा पोचते आणि निराश या करता होतो कारण ज्या बँकेची त्याने माहिती ऐकली असते त्या बँकेत त्याचे खाते असते. हे ऐकताच तो काय करतो बघा मित्रांनो. With one side of his neck still unshaven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. He heard the news, and as soon as immediately he stood up from his seat, and without shaving one side, he ran towards general store where he could find telephone. एका साईडची दाढी किंवा एका साईडची कटिंग बाकी असतानाच तो त्या ठिकाणून उठतो आणि लगेच ताबडतोब रस्त्याच्या त्या बाजूला असलेलं जनरल स्टोअरचे दुकानावर जातो जेणेकरून तिथून त्याला टेलिफोन करता येईल, त्याला फोन लावायचा असतो मित्रांनो त्या ठिकाणाहून. आणि तो काय करतो बघा. ही डायल्ड सेठ गोविंदराम्स नंबर. द सेठ वॉज नॉट ॲट होम. वेअर वॉज ही देन? द सेठ वॉज हॉलिडेइंग इन काश्मीर. ओ वॉज दॅट सो? द एल्डरली जेंटलमन डिड नॉट बिलीव्ह इट. He hurried back to the barber shop and told Deepchand. See now. Deepchand, when he told the same, or when he heard the same news, at the same time his customer heard this news. So his customer went to phone Seth Govindaram. He dialed the number of Seth Govindaram, and when he dialed and inquired about Seth Govindaram, he heard that Seth Govindaram was holidaying in Kashmir. Right? मित्रांनो, या ठिकाणी सेठ गोविंदराम यांचा नंबर तो फिरवतो. सेठ गोविंदराम यांच्या फोनवर तो फोन करतो आणि त्यांना असं कळतं की सेठ गोविंदराम हे त्या ठिकाणी नाहीत, तर ते हॉलिडेसाठी काश्मीरला गेलेले आहेत. असं ऐकताच किंवा हे ऐकताच ही वॉज शॉक्ड. त्याला सुद्धा आश्चर्याचा धक्का बसतो आणि ही एक्सप्रेस दॅट, ही टोल्ड दॅट द बर्ड हॅज फ्लोन अवे. पक्षी उडून गेला असं तो त्या ठिकाणी स्वतःशी बोलतो किंवा असं तो त्या ठिकाणी सांगतो. सेठ गोविंदराम हॅज लेफ्ट टाउन. डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलॅप्स. अँड देन ही डॅश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ बी लाईन फॉर हिज ऑफिस अँड चेकबुक. बातमी ऐकताच त्याला हे कळतं की सेठ गोविंदराम हॉलिडेला गेलेले आहेत. हे ऐकताच त्याला हे वाटतं की पक्षी उडून गेला. कुठलंही आपलं कामकाज पूर्ण न करता तो सरळ तिथून आपल्या ऑफिसकडे त्या ठिकाणी निघतो, जेणेकरून तो चेकबुक त्या ठिकाणी घेईल आणि चेकने आपली जी बँकेमध्ये अडकलेले पैसे आहेत किंवा जी रक्कम आहे ते तो काढून घेईल. आणि म्हणून लगेचच तो सरळ आपल्या ऑफिसकडे त्या ठिकाणी जातो. The news spread through the bazaar with the rapidity of forest fire. From the general merchants it traveled to the shop, circulated amongst the customer, and then spread with them in various directions to the betel seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement. Now the news about the bankruptcy, it spread like a forest fire. बँकेची दिवाळखोरी निघालेली आहे ही बातमी जंगलात एखादी वणवा ज्या पद्धतीने लागावा मित्रांनो त्या पद्धतीने गावात पसरते. जनरल व्यापाऱ्याकडून ती दुकानदारांपर्यंत पोहोचते. तिथून ती कस्टमर्स मध्ये विक्रेते आपले त्याचे ग्राहक जे आहेत त्यांच्यापर्यंत ती पोहोचते. त्याच्यानंतर पान सुपारी विक्रेत्यापर्यंत ती पोहोचते. टेलरपर्यंत ती पोहोचते. छोटे छोटे जे व्यापारी आहेत, वेंडर्स आहेत, विक्रेते आहेत त्यांच्यापर्यंत ती पोहोचते. सोन्याच्या व्यापाऱ्यापर्यंत ती पोहोचते. आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे काय तर ती बेगर म्हणजे त्या भिकाऱ्यापर्यंत पण जाऊन पोहोचते की जो त्या पेमेंट फुटपाथ ज्याला आपण म्हणूया त्या फुटपाथच्या एका कोपऱ्यात तो त्या ठिकाणी बसले असतो. त्या भिकाऱ्यापर्यंत ती जाऊन पोहोचते. बघा मित्रांनो, आता इथून स्टोरी काय टर्न घेते. The old gunput, the beggar, had a crooked leg. He had been squatting on the pavement for years calling for alms. In the evening, someone would come with a barrow and take him away. Now it is the history of, or it is the story of old gunput.
द बेगर ओल्ड गणपत ही हॅड अ क्रुक लेग. मित्रांनो, ओल्ड गणपत वयस्कर व्यक्ती हा क्रुक लेग, त्याची पायाने तो अपंग असतो, त्याच्या पाय जे आहे ते सरळ नसतात. अशा पद्धतीने तो त्या ठिकाणी फुटपाथवर ही हॅड बीन स्क्वॅटिंग ऑन द पेमेंट फॉर इयर्स. फुटपाथवर अनेक वर्षापासून पाय दुमडत तो त्या ठिकाणी बसलेला असतो. कॉलिंग फॉर आर्म्स, भीक मागत तो त्या ठिकाणी बसलेला असतो. त्याच्याबद्दलची स्टोरी अशी आहे की दररोज संध्याकाळी त्याला कोणीतरी येतं, बॅरो म्हणजे हातगाडी असेल, त्या हातगाडीवरून त्या ठिकाणी त्याला संध्याकाळी फुटपाथवरून त्या हातगाडीवर ठेवतात आणि त्याला त्या ठिकाणी घरी घेऊन जातात. ही हॅड नेव्हर बीन नोन टू वॉक. नोबडी नोज दॅट ही कॅन वॉक. कोणालाही माहिती नसतं की किंवा कोणालाही माहिती नव्हतं की तो चालू शकतो असं. He had never been known to walk, but now on learning that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone, leaping to his feet and actually running at the top speed in the direction of the bank. कोणालाही माहिती नसतं की तो चालू शकतो असं, परंतु जसे काही तो बातमी ऐकतो, ताडकन आपल्या जागेवर, आपल्या पायांवर तो त्या ठिकाणी उभा राहतो. सर्वांना आश्चर्यचकित करत त्या ठिकाणी उभा राहतो आणि जेवढं शक्य होईल तेवढ्या टॉप स्पीडने, जास्तीत जास्त स्पीडने बँकेच्या दिशेने तो पळत जातो मित्रांनो. आणि इट सून बिकेम नोन दॅट ही हॅड 1000 रुपीज इन सेव्हिंग. लोकांना हे कळतं की या गणपतचे 1000 रुपये हे त्या बँकेमध्ये, त्याच्या अकाउंटमध्ये असतात, हे लोकांना त्या ठिकाणी कळतं. असा हा गणपत सगळ्यांना त्या ठिकाणी आश्चर्यचकित करतो आणि ही बातमी अतिशय वणव्यासारखी त्या ठिकाणी संपूर्ण गावामध्ये पसरते. आता साहजिक आहे, जर असं हे काय घडत असेल तर चर्चेला उधाण त्या ठिकाणी आलेलंच असतं आणि चर्चा ही त्या ठिकाणी होणारच आहे. तो भाग या ठिकाणी सांगितलेला आहे. मेन स्टुडंट ग्रुप्स at street corner discussing the situation. People Nagar seldom had a crisis, seldom or never had floods, earthquakes or droughts, and the imminent crash of the People Nagar bank set everyone talking and speculating and rushing about in a frenzy. See, actually the news was very shocking. This news was very shocking to everyone. So people heard about the news. They gathered in groups. They started their discussion about the bankruptcy of the bank. They talked that even People Nagar hadn't even faced any crisis, any natural, I must say that natural calamities like earthquake, drought, and now imminent crash of the People Nagar bank, imminent bankruptcy of the bank. It was really top news for the People Nagar and it was really shocking news for the People Nagar. So people of People Nagar speculating, they tried to speculate there and they were running and they were walking here and there in frenzy mood. गावात आजपर्यंत असं कुठलंही भीषण, असं भयंकर, असं नैसर्गिक आपत्ती त्या ठिकाणी गावात आलेली नसते. ना कोणती, ज्याला आपण म्हणूया भूकंप त्या ठिकाणी गावात आलेला असतो, ना कोणती पूरस्थिती गावात आलेली असते, परंतु आतापर्यंतच सर्वात मोठी भयंकर परिस्थिती म्हणजे पीपल नगर बँक ही दिवाळखोरीला जाणे, ही अतिशय गंभीर परिस्थिती त्या ठिकाणी ओढावलेली असते. म्हणून लोक त्याचा अनुमान करत, तर्क करत, वितर्क करत त्या ठिकाणी गप्पा मारत, रागाच्या भरात त्या ठिकाणी बोलत असतात. Some boasted of their foresightedness or farsightedness, congratulating themselves on having already taken out their money or on never having put any in. Some people were discussing as they had farsighted about the bank. काही लोक तर चर्चा करत असतात की त्यांना या दूरदृष्टीने बँकेबद्दल ही त्यांना माहिती अगोदरच कळून गेली होती. ऑलरेडी वेळेत त्यांनी काही पैसा, आपला अडकलेला बँकेतील पैसा त्यांनी काढून घेतला. काहींना तर अजून फार मोठी दूरदृष्टी त्या ठिकाणी कळालेली होती की त्यामुळे त्यांनी बँकेमध्ये असं होणार आहे असं त्यांना वाटत होतं, म्हणून त्यांनी बँकेत पैसेच टाकले नाही. तर the speculated on the reasons for the crash, putting it all down to excess indulgence in by Seth Govindram.
काही लोक तर अतिशय अनुमान करत होते, तर्क त्या ठिकाणी करत होते की सेठ गोविंदराम यांच्या उधळपट्टीमुळे किंवा सेठ गोविंदराम यांच्या अतिशय बँकेतील दखलमुळे ही बँक त्या ठिकाणी डबखाईला आली, ही बँकची जी दिवाळखोरी झाली. द सेठ हॅड फ्लेड द स्टेट, said one. He had fled the country, said another. In the group, people trying to say as they thought. They tried to say as they thought. One from them said, the Seth had fled the state. त्यांच्यातील एक जण, ग्रुपमधील एक जण म्हणाला की सेठ गोविंदराम हे राज्याबाहेर पळून गेले. He had fled the country, said another. दुसरा म्हणाला की देश सोडूनच ते पळून गेले. He was hiding in People Nagar, said third. त्यांच्यातील तिसरा म्हणाला की पीपल नगर मध्येच त्या ठिकाणी ते लपलेले आहेत, सेठ गोविंदराम लपलेले आहेत, असं तो तिसरा म्हणाला. He had been hanged himself from the tamarind tree, said a fourth, and had been found that morning by the sweeper boy. चौथा अजून काही वेगळं सांगतो मित्रांनो त्या ग्रुपमधील. चौथा असं म्हणतो की गावाच्या बाजाराच्या बाहेर असलेलं ते टॅमरिन ट्री आहे, ज्याला आपण चिंचेचं झाड म्हणूया, त्या चिंचेच्या झाडालाच सेठ गोविंदराम यांनी फाशी लावून घेतली स्वतःला, असं त्या स्वीपर बॉयने पाहिलेलं आहे आणि त्याने सांगितलेलं आहे, असं तो चौथा म्हणतो. म्हणजे चर्चेला फार उदाहरण असतं, लोक आपल्याला वाटेल ते त्या ठिकाणी बोलत असतात आणि अशामुळे देखील आपल्याला असं लक्षात येईल की कशा पद्धतीने लोक वाटेल त्या पद्धतीने बोलतात आणि आपला अनुमान, आपला तर्क त्या ठिकाणी लावत असतात. फ्रेंड्स, what happens after this? Let us understand in another part of the story. Till then, goodbye, and please don't forget to subscribe our channel. Thank you all.